हाय फैमिली नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत। तो मत काले सोदा पड़ जो से डरी घरिकी मुझे कमटा सार देवाक भाविली आज सका बहुत ही भाभी 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 लास्ट में मुझे टाइम पाइले मुझे ना काली जदि होता मुझे बहुत ही सोदा खाइबी। एक्चुअली सांग मैंने आज आसी घर को आइंस से कौन कौन आसाला से सब मुझे देखी बस टी कम सर जाऊ तो सेठी मोर आमला जूस हो मोर आमला जूस पीबी कहीं सका मोर थायरॉइड मेडिसिन खाई सेटा मेडिसिन खाइबार 45 मिनट प्राय गोटे घंटे पर मुझे ड्रिंक करी। तो ये आज सका ब्रेकफास्ट किसी अलग बनइबार इच्छा था से मुझे रात छोले बतुरई आउ गोटे जगार कि बादाम बतुरई ये सब गुड़ा आज हम ब्रेकफास्ट। तो आज ठाकुर पूजार दायित्व थिला आमर वर्षा मैडम को ऊपर से पूजा करके जाइछनी बाड़ी को चौरा को आ मु ता भीतर ब्रेकफास्ट सब प्रिपरेशन कर दूची कहीं सब खाई खुई जे जुआड़े जीवे जे टिफिन नेकी जीव जहाँ जहाँ सब काम स्टार्ट हम आगु आगु देखो आ भीतर भात हो भात आज बड़ हांडी बसी कहीं आमर आइंस जो दिन हुए भातटा बड़ हांडी बसे कहीं रात की समस्त भात खाइबे रात की जो जो मैंने रुटी खाती से मैंने भात खाइबे से भात आज बड़ हांडी बसी भात उठी गाड़ी गुड़िक मो साइड करदेली। तापर स्वामी आसीगले आमर नॉनभेज खोलिया आमर नॉनभेज रे आसी आज चिंगुड़ी चिंगुड़ी रू जदि आसे आमर जो हुए दीटा तो हुए कहीं टी बहुत गैप रे हुए बोली दीटा हुए एका दीटा खाईदू तापर पुणी जाए केते दिन पर आमर हेबार थाए। तो आज आसी चिंगुड़ी माने दीटा जाक चिंगुड़ी आसी आज किसी अलग अलग आसेनी माने गोटे छोट चिंगुड़ी आसी गोटे बड़ चिंगुड़ी आसी कथाटा मत भी अजीब लगुला मुझे कहली अरे भाई जदि माछ आसे बड़ माछ रोहिकी कौन ता सहित किसी चुना आसे किंतु आज एमती छोट चिंगुड़ी आसी पुणी बड़ चिंगुड़ी भी आसी तो सेम माने से गोटे प्रकार बड़ छोट कर आसी तो कहीं आगू आगू आपण मैंने देखिए आज मो सकाल सकाल भारी डर डर रोली जदि आज ये चिंगुड़ी नॉनभेज आइंस ब्लॉगटा न शेयर करी कालठू तो अणा नवमी स्टार्ट हो तो मो ऊपर पुणी सोदा बसीज जे अरे पंचुक भी आइंस खाऊच आ पंचुक भी आइंस छाड़ुच से जहाँ जहाँ कथा सब कमेंट रे आसीज से फटाफट सकाल सकाल डरी घरिकी मुझे घर कम दाम सारी आउ आइंस ब्लॉग टी एडिट करने को बसबी आज के आज ही अपलोड करदेवी कहीं काली होता बुधवार होता आमर आइंस तापर मत 8 दिन जाके अपलोड कले चलो अपलोड रे कौन जाऊँगी कौन लगी जाऊँगी कि गोटे भल लगे मत मुझे ब्लॉग शेयर करे मत एमती बार भार देखिकी मत शेयर करने भल लगे हाँ के होमती भी देती मु तो यमती भितर हजबैंड मोर ये छोट चिंगुड़ी भाजी माने बाछी बुझी देले मुझे चिंगुड़ी भाजीदेली पूरा कड़क कड़क करके भाजीदेली कहीं झील तार टिफिन नहीं जीव आज चिंगुड़ी भजा को पखाड़ भात तार पातेली चिंगुड़ी यहाँ को आम आड़े कहे पातेली चिंगुड़ी तो पातेली चिंगुड़ी भजा को हूँ पखाड़ भात तार आ टमाटो साथ भी टमाटो चकड़ी खाइब हाँ हाँ हाँ। तो ये मुझे बनाऊली चणार सालाड आज ब्रेकफास्ट हूँ चना बादाम एमती सब मिसेकिना मुझे सालाड करूली चना को प्रथम मु लुण देकी सीझे देती बादाम हल्का टी सीझे देती कहीं कंचा कंचा लगुला कंचा भी पकई पारे आउ से बाकी से काकुड़ी पियाज लेंबू गोलमरीच गुंड टिके आउ लेंबू फाड़े चिपुड़ देली बीट लुण आमर ब्लैक सल्टा एमती सब मिसेकरी आज ब्रेकफास्ट हूँ चना सालाड सबुदिन एमती किसी ऑयली फॉयली सब खियाखी हो तो सप्ताह 2-4 थर एमती हेल्दी खाଇବା खियाब तो चना सालाड मुझे समस्त करी बाकी झीवर स्कूल छुट्टी थी कहीं मंथा आमर ये भुवनेश्वर 2 दिन डिक्लेयर थी छुट्टी आउ से सी तार घर रहा बाकी वर्षा तार लेट होला टिफिन नहीं पलैब जरी धरिकी हलौला मत दियो मुझे जी तो टेस्ट कराइले मुझे चा खे लुण फुण लेबू फेबू सब ठीक है ना तो चाखीदेला चाखला तार टिफिन नहीं पलैब चिंगुड़ी भजा आ गोटे टमाटो निला चकटी खाइब बाकी मु आउ टिके काकुड़ी पकेली मुझे कहीं कटा काकुड़ी बड़े रखी तो काकुड़ी पकेली बाहर सका प्रबल वर्षा होता माने सेमती घंटे वर्षा होता पुणी घंटे छाड़गला एमती सब सकाल हालचाल था बढ़िया लगुला मस्त पाग ये देखो मैडम वर्षा मैडम आमर कौन कर देखो से स्लीपर पिंधिकी बर्तमान पढ़ाऊला तार यही चप्पलटा से वर्षा दिन में अन्य दिन तार ड्यूटी सब पिंधि जाए जेहेतु वर्षा दिन से तार से प्लास्टिक स्लीपरटा पिंधिकी जाए प्लास्टिक से गोटे सफ्ट टाइप गोटे प्लास्टिक ऑनलाइन आसूसी देखला घर पिंधा स्लीपर पिंधि पढ़ला मुझे ही से चेंज कला मुझे देखे देखे कौ चप्पल पिंधिकी जाऊँ एमती सब खुशी मुहूर्त पर मुझे आसीगली मुझे बड़ चिंगुटा को भी भाजी दिए भाजिकी माछ रखी दिए चिंगुड़ी हरा तापर तरकारी करी प्रिपेरेसन
ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକିନି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସେ। ଏଇଠି ମୋର ରିଲାକ୍ସ ଝରକା ପାଖରେ, ମୁଁ ଝରକାର ସିନ୍ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିବ, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ସିନ୍ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଆରାମ କରି ଖାଇକି ଆସେ, କାହିଁକିନା ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଆଇଁଷ ରାନ୍ଧିବି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସେ, ଲମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିବି। ତ ଆସିଗଲି ଏଠି, ଆଉ ଡେରି କଲିନି, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇବେ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ ମୋତେ ପୁଅ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ଫଟାଫଟ ରାନ୍ଧିଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆଇଁଷ ଟିକେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମର ଆଇଁଷ ବିଲକୁଲ ଆସିନି, ଖାଲି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ଖିଆ ହେଉଥିଲା ଆମଲେଟ୍ ହେଇକିରା। ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଇଟା ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଛଣାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ରିସି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆକୁ ଚେପା କରିଦେଇଛି, ଖେଳି ଖେଳି ଚେପା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆମେ ରଖିବୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଏକାଥରେ ତେଲ ଦେଲି କଡ଼େଇରେ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇଲି, ଜିରା ଫୁଟେଇଲି, ତାପରେ ସିଧା ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି, ଯେମିତିକି ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏ ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ତରକାରୀ କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଟାଇମ୍ ବଚତ କଲା ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ହିଁ କରେ। ତ ଆଳୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲି, ସବୁକୁ ପିଆଜ ବି ପକେଇଦେଲି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଆଗ ଭାଜିଦେଲି, ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ମସଲା ମସଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମସଲା ଢାଳିଦେଲି ଆମର, ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟାଟାକୁ ପୁରା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସବୁକୁ ଆଳୁକୁ ଆଗ କଷିଦେଲି ଭଲସେ, ତାପରେ କଷିଗଲା ପରେ ଦେଲି ଭଜା ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ସବୁ ମିଶାଇକିରି କଷି ଦେଲି। ତାପରେ ଫୁଟା ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଫୁଟା ପାଣି ଦେଲି ଝୋଳ ପାଇଁକା, ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ତ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକିରି ଓହ୍ଲେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇ ଟିକେ ବିଛୁଳି ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ଏତେ ବାସନ କୁସନ କରିବାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଗ ସହଜେ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମାନେ ଛାତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇ ବିଛୁଳି ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଲି, ତେଲରେ ଜିରା ସୋରିଷ କିଛି ଫୁଟେଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରିବି ସେ ସବୁର ପରିବା ନେଇକିରି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରେଇ ଦେଉନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସେ, ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ସିଏ ଚୁପ୍ ବସୁନି। ଏପଟରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ମୋର ସରିଗଲେ ଭାଇ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବସି ପଡ଼ିଥିବ ଚଳିବ। ଘରେ ଯଦି କେହି ନ ରହିବେ, ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟାମି, ମାନେ ମୋରି ପାଖକୁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିବ। ସିଏ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଖେଳିବନି, ଅନ୍ୟବେଳେ ଖେଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ ସେ ଖେଳିବନି, ସେ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ତରକାରୀର ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ମୋର ଖରାପ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ନ ହେଇକିରି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ବଟାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ବାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଘାଣ୍ଟର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟର ପରିବାପତ୍ର ମୋର ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ହାଫ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ଗୁଡ଼ା ମୋର ହାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପରିବାରେ ନେଇଛି ଆଳୁ, ସାରୁ, ପୋଇ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଏତିକ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜରି ଗଲାଣି। ଏଇନେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବଟା ବେସର। ପତ୍ର ବି ପୋଇ ପତ୍ର ବି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼େନି, ପୋଇ ପତ୍ର ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ଭାରି ମନ ପସନ୍ଦର। ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ, ଏମିତି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହେଉ, ତ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ଭାତ ଉଡ଼େ ଏମିତି ହେଲେ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ତରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସର ବସିଗଲାଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ କିଏ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଗଲାବେଳେ ମେକଅପ୍ ସେକଅପ୍ ସଜବାଜ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଫଟା ପିନ୍ଧି କରନ୍ତି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ସଜବାଜ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରେନି, ସେ ବହୁତ କମ୍ ଯଦି କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପର୍ବଦିନ ମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ, ପୂଜାପୂଜି ଦିନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ କି ଇଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତ ମୁଁ ସଜବାଜ ନ ହେବି ତ ଏମିତି ଦେଖାଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଅପ୍ସରା ଆସିଲେ ବି ସେ ସଜବାଜ ନହେଲେ ବି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ବି, ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲେ ବି ସେ ଯଦି କିଛି ନ ଲଗେଇଥିବ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, କାନରେ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କିଛି ଜଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ହାଲକା ସଜରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମେକଅପ୍ରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କି ନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇ ଭିତରେ, ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମସଲା ଦେଇକିରି କଷିକି ଆସିକିରି ପାଣି ଦେଇକି ଆସିଗଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସୋରିଷ ବେସର ଯେହେତୁ
ସେଇଟା ଏତେ ଜାରିବାର ନାହିଁ କଷିବାର ନାହିଁ। ତ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବାକୁ ଆସିଲି। ଏଇନେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ପିଇବି, 15-20 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ତାପରେ ଯିବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇବି। ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ କଲେ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସଜବାଜ ହୁଏନି। ଆଉ ଯେବେ ଆଇଁଷ ରୋଷେଇ ସାରିବି ତାପରେ ସଜବାଜ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ବାଢ଼ି ବୁଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ବୋଉକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏମିତି ଝୋଳ ଆଳୁ ପଡ଼ିକିରି ମୋଟା ମୋଟା, ଆଉ ଆଳୁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରୋଷେଇ ମୋର ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ 12:45କୁ ମୋର 2ଟା ଯାକ ତରକାରୀ ଶେଷ, ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅଠାରୁ ଝୋଳ ଆଣି ଚାଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୋତେ ଚାଖିବାକୁ ଦେବୁ, ବାକି ମୁଁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବି। ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇର ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ସେପଟେ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ମା ଝିଅ ସବୁ ଖାଇଦେବା। ଆମେ 3 ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ସବୁ ଆଗ ଖାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଯଦି ଉଠିବ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆଇଦେବନି। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଖାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଖୁଆଇଦେବନି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଝିଅଠାରୁ ଆଣିକିରି 1-2ଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇଲି। ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଝୋଳ ଆପୁଲି। ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ତାର ମସ୍ତ ପାଗ ଯୋଗ କରିଥିଲା, ଚକଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ପାଗ, ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇବା ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନରେ ଲଗେଇନି। ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କାମ, ମୋ ଘରର କାମ, ରୋଷେଇବାସ, ସେଇଥିରେ କେତେ ସଜବାଜ ହେଇ କାମ କରିବ ଡେଲି। ତାପରେ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେମିତି ହେବା କଥା, ମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଭାଇ ସେମିତି। ଉଠ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କାମ କର, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଅ, ଛୋଟ ଛୁଆର କାମ ବୁଝ, ଘରୁ କିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ଝିଆରୀ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ଡେଲି ରିଲ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ନାଚୁଛି ଗାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋର ଡେଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି, ମୁଁ ଘରେ ଯେମିତି ରହେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ସେମିତି ଆସେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଆଲିଟିଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେକ୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ବନ୍ଧା, ମୁଁ ମୋ ରିଅଲ୍ରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି, ତ ମୋ ଚୁଟି ବିଖରା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାମ ଭିତରେ ମୋ ଚୁଟି ଯାହା ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ତ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କି ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା ମୁଁ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର। ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମା ଝିଅ ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଗଲୁ। ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଫେଭରେଟ୍। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହେ। ଆଜି ମୁଁ ରହିଲିନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଚଣା ସାଲାଡ଼ ଖାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିବି ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଅପେକ୍ଷା। ତ ସିଆଡ଼ୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନୁ, ତୋ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବୁ ଆଉ। ତ ଚଣା ସାଲାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ଖିଆ ହେଲା। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେମିତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟଟା ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ବାକି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। ଏମିତି କରିକିରି ଆମର ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଆସିଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳରେ ଖାଲିରେ ଆମର ଉଠିବନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାଇବା, ଆଉ ବାକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଠିବନି ଖାଇବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭାବି 2ଟା ଆଣିଲି। ହଁ, ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ଆମର ଖାଉ, ଖାଲି ପଞ୍ଚୁକଟା ଆମେ କରୁ। ଆମର ସିଆଡ଼ୁ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ସେଇଆ ପଞ୍ଚୁକରେ ଖାଲି କରୁ। ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ଯାଆରା କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି, ମଝିଆଣି ଯା, ଆଉ ବଡ଼ଜାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାକି ସବୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଉନଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ଥରେ ଅଧେ ଖାଉଛୁ, ଏବେ ଖାଇଲେଣି। ତ ଏମିତି କରି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି, ସେ ମାନନ୍ତିନି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଯଦି କରିବ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କର। ଏଇ ମାସଟାକୁ କେବଳ ଖାଇବାନି, ପୁଣି ବାକି ସମୟରେ ଖାଇବା। ତାଙ୍କ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କ'ଣ। ତ ଏଇଥିପାଇଁକା ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ସେଇ ପଞ୍ଚୁକ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଜ ପଡ଼େ, ଅଁଳା ନବମୀ ଚଉରା ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ମୂର୍ଜ। ଏମିତି ଝିଅ ତାର ପେଟେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ତାର ବହିପତ୍ର ଖୋଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବୁନୁ, ସକାଳେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଶୋଇବୁନୁ, ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଦେବି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, କ'ଣ ବା ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଯାହାର ଏମିତି ଟୁଡଲର ଛୁଆ ଥିବ, ସେ ମା କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ନେବ।
देखନ୍ତୁ କି ତାମସା ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଆସି କଚିକିଣା ବସୁଛି। ତାକୁ ମଜା ହେଲେ ମତେ କଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛି ଯେ ମାମାକୁ କାଟୁଛି। ସିଏ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଗ, ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଡ଼ିଆକୁ ଆସିବି ଏତେ ସମୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ସେ କାହିଁ ମୋତେ ଶୁଆଇଦେବ। ସିଏ ଏଠି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଇଥିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ନିଦ ଯେଉଁ ମାଡ଼ୁଥାଏ ଖରାବେଳେ, ଓହୋ କୁହନ୍ତୁନି ପୁରା ହାଲିଆ ନିଦ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ ଶୁଆଇଦେବ। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ମୁହଁରେ କଚିକିଣା ବସୁଛି। ଶୁଆଇଦେବନି ବୋଲି ତାର ଖେଳ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଖେଳ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର। ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ନିଦ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱିପହରଟା ଯାଉଛି। ଆସି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦ୍ୱିପହରଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ସିଏ ଶୋଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଶୋଏ କ'ଣ, ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଧୁମସାରା କାମ ଥାଏ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ, ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରେ। ସିଏ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରେ। ହଁ 5-10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରେ, ରେଷ୍ଟ କରେ, ଏତିକି ବାସ୍। ବାକି ମୋ କାମ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏନି। ମୋ ଦ୍ୱିପହରଟା ଏମିତି ବିତେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମରା ହେଲାନି। ଏଠି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବୋଳି ବାଳି ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଡେଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲିଠୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଆଜି ଭିତରେ ନନ୍ଭେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଏ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ମୋର ରହୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ